गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोग्राम गुरमत विचार विच आप जी का स्वागत है। साध संगत जी, इस प्रोग्राम विच अज मेरे नाल स्टूडियो विच बैठे हुए हैं ज्ञानी हरजीत सिंह जी हरमन, शाहबाद मारकंडे वाले। ज्ञानी हरजीत सिंह जी हरमन दे नाल सब तो पहला तो मैं आप जी की संखेप जान पछाण कराउंदा हाँ। ज्ञानी हरजीत सिंह जी हरमन ने गुरमत की विद्या साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज चौंता कलां रोपड़ तो प्राप्त की हुई है। उस तो बाद इन्हां नूं ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडे वालियां अते ज्ञानी तरजीत सिंह जी करनाल वालियां दी संगत विच रहन दा सुभाग भी प्राप्त होया है। ज्ञानी हरजीत सिंह जी हरमन हुण राजा जोगी संत बाबा सतनाम सिंह जी मुखी नीलधारी संप्रदाय वालियां दे नाल रह के गुरमत प्रचार की सेवा निभा रहे हैं अते गुरमत कारज जिहड़े कि नीलधारी संप्रदाय विच हुंदे हन वो भी सारे इन्हां दे विशेष सहयोग नाल हुंदे हन। इन्हां दा उन्हां प्रोग्रामां विच बहुत वड्डा योगदान है। ते ज्ञानी हरजीत सिंह जी आप जी का प्रोग्राम गुरमत विचार विच स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञानी जी, अज दा साडा जो विशा है आप जी दे नाल विचारां दा वो है कोट बिगन ते सलाग ते जिसनों बिसरै नाओ। जिसनों उस परमात्मा का नाम विसर जाता है उसनों एक जां दो नहीं, गुरु साहब कहते हैं करोड़ां ही बिगन लग जाते हैं। तो ये करोड़ां बिगन लगते हैं जिहड़े, इसलिए सब तो पहले तो गल आती है कि नाम दी जिसनों नाम विसरिया उसनों ये सारे बिगन लग गए। पर हुण सवाल ये पैदा होंदा है, अज दे युग विच हर बाबे का अपना अपना नाम है जिहड़ा वो दे रहा है। असल गुरबाणी अनुसार नाम की है? सब तो पहला तो ये आप जी सानूं दसो जी। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बाणी सवाल करती है, सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है। तो सतगुरु अगली पंक्ति कहते एको नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। अज वख-वख संप्रदावां दे वख-वख तौर तरीके ने, पर एक गल याद रखना, वो जिहड़े संप्रदावां दे मुखी हैं या जो सानू इंडिकेट करते हैं वो भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि सतगुरु की बाणी कहती है भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करतार। पर गुरु नहीं भुलदा। तो असी क्यों ना धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह को पुछ लीए कि नाम का की तरीका है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी बड़ी कृपा करते हैं, कह लगे जे तुसी नाम का तरीका समझना है ना तो फिर तुसी कुत्ते कोल ट्यूशन रखो। तुसी आखोगे जामा साडा पवित्र 84 लाख जूना दे असी सरदार, पर नाम जपन लई कुत्ते पास ट्यूशन। धन गुरु तेग बहादुर साहब कहन लगे तेरा जामा जरूर पवित्र है, तू 84 लाख जून का सरदार है, पर तेरे जिहड़े कर्म ने वो पशुआं नालों भी माड़े ने। करतूत पशु की मानस जात। ते सतगुरु जी कृपा करते ने, कह लेंगे स्वामी को ग्रह जो सदा स्वान तजत नहीं नित। कह लेंगे हुण कुत्ते वाल वेखो, एक हुंदा गली दा आवारा कुत्ता, एक हुंदा घर दा पालतू कुत्ता। जिहड़ा घर दा पालतू कुत्ता है मालक खाण नूं देवे ना देवे, मारे कुट्टे, कदी कुत्ता अपने मालक दा दर नहीं छड्ड के जांदा। उस कुत्ते ने अपने आप नूं मालक दे अगे डेडिकेट कर दिता है, सरेंडर कर दिता है। असल दे विच मालक दे अगे अपने आप नूं सरेंडर करना ही मालक दा नाम जपना है। ठीक है, सानू परंपरा मिली है कि आपां सतनाम शब्द दा, वाहिगुरू शब्द दा भी जपन करना है, पर असल नाम की है अपने आप नूं मालक दे अगे डेडिकेट कर देना। ते सतगुरु जी ने कहा स्वामी को ग्रह जो सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिद। बिद कहते ने तरीके नूं, मैथड नूं, वे नूं। स्वामी को ग्रह जो सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिद हर भजो एक मन होए एक चित। देखो वख-वख धर्मां दे अंदर उन्होंने लालच दिते
ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੋਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਲ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਨਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਜਦ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਟਿਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਜੀ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਨ ਨਾਵੇਂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆ 부ਝਾਏ ਜੀਓ। ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ, ਨਾਮ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਸੀ। ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ 3 ਬਚਨ ਅਪਣਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
एको जान। एको जान। गुरु ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਸਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ जी। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਮਝੋ ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਦੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰੈ ਤੇ ਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਕਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ H2O ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਨੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇ, ਕੋਈ H2O ਕਹਿ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇ। ਪਿਆਸ ਕਿੰਦੀ ਬੁੱਝੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏਗਾ, ਜੇ ਪੀਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੋ, ਪਰ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਬੁਝਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪੀਣਾ ਭਾਵੇਂ ਵਾਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇ, H2O ਕਹਿ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਪਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤੇ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਥਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਲਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੂਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। और परमात्मा की सेवा की है, हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम। गुरु की सेवा की है, गुरु की सेवा शब्द विचार। ते तीजी है संसार की सेवा। क्यों? देखो असीं जो नाम जपांगे सानू हर एक दे अंदर वो परमात्मा दिसेगा जी। ते असीं वो जिहड़ी जीवां दी सेवा कर रहे हैं, समझो उस जीवा दे अंदर बैठे परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। वो जीवा दी कीती सेवा ही परमात्मा की सेवा है। क्योंकि परमात्मा जीवां दे अंदर वस रहा ते इसलिए सब तो वड्डा जिहड़ा नाम जपन दा तरीका है वो शायद जीवां दी सेवा करना है। सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। ते कितनी वधिया एक एग्जाम्पल होर भी इहदे विच मिलदी है भगत पूਰਨ सिंह जी पिंगलवाड़े वालियां दी। मानवता दी सेवा करके उन्होंने अपने जीवन नूं उपर उठा लिया। ते ज्ञानी जी इस तो भी एक होर वधिया एग्जाम्पल मैनूं याद आ गई,
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਿਆਂ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਧਨ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿਆਨ ਜੋਗੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਦਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾ ਕੇ ਰੇ ਨਾਹੇ, ਆਵਤ ਪਈਆ ਖੁਦੇ ਜਾਹੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ 2 ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਵਧੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਧਰਮ ਵੀ ਵਧਾਈਏ ਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਇਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਕੋਇਲਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢੇਗਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਧਨ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਧਰਮ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਨੇ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾ, ਜੀ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਵੰਡ ਉਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੈਸ ਕਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ। ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਿਲ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਅਗਰ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਿਲ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਲ ਰਗੜ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਲਗੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਵੰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ।
ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਘਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਵਿਘਨ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਜੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਘੱਟ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਘੱਟ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ A for ਐਪਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਤੇ A for ਐਪਲ ਪੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਵੀ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਮਰਨਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ MA ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ 20 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਈਦਾ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਰੇ ਪੁੱਛਕ ਪਥਿਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਤਰੇ ਪੱਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਵਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸੀਗੀ? ਦੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਜੀ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟੀ। ਸਿੱਧ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਚ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ GV, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੋ 5424 254 ਤੇ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।